આમ આદમી પાર્ટીના ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચેતર વસાવા જેમને 7 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી, જેને લઈ ગુજરાતના રાજકારણમાં આવ્યો મોટો ભૂકંપ। વર્ષ 2023માં વન વિભાગના કર્મચારીઓને પોતાના ઘરે બોલાવી માર મારવાનો ધમકી આપી હવામાં ફાયરિંગ કરવાના આરોપમાં નર્મદા એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટે ચેતર વસાવા, તેમના પત્ની શકુંતલા વસાવા સહિત તમામ 9 આરોપીઓને 7 વર્ષની કેદ અને 25,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો। વર્ષ 2023માં વન વિભાગના કર્મચારીઓએ વન વિભાગની જમીન પરથી ગેરકાયદે વાવેતર દૂર કર્યું હતું અને આ જ વાતને લઈ ધારાસભ્ય ચેતર વસાવાએ વન વિભાગના કર્મચારીઓને પોતાના ઘરે બોલાવી ધાકધમકી આપી હવામાં ગોળીબાર કરી ધોલધપાટ કરી હતી। બીજા દિવસે ચેતર વસાવાના પીએ અને અન્ય લોકોએ વન વિભાગના કર્મચારીઓ પાસેથી 60,000ની ખંડણી માંગી હોવાનો પણ આરોપ હતો, જેના પુરાવા પણ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરાયા। તમામ આરોપીઓને હાલ તો રાજપીપળા જેલમાં જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં રાખવાનો હુકમ કરાયો। કોર્ટે સંભળાવેલી સજા પર ધારાસભ્ય ચેતર વસાવાએ ઉપલી કોર્ટમાં અપીલ કરવાનો પણ દાવો કર્યો। આજે સેશન કોર્ટ દ્વારા એક કેસમાં અમને 7 વર્ષની સજા ફરવામાં આવેલી છે। નામદાર કોર્ટની જે પણ સુનાવણી છે એમનો આદર કરીએ છીએ અને આગળ વકીલોની સલાહ લઈને તો ચેતર વસાવાને કોર્ટે 7 વર્ષની સજા સંભળાવતા આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે ભાજપ સરકાર પર પ્રહાર કર્યા। કેજરીવાલે ભાજપને ઈડી પાર્ટી ગણાવી ષડયંત્ર રચી ચેતર વસાવાને 7 વર્ષની સજા કરાવ્યાનો આરોપ લગાવ્યો। આ સાથે દાવો કર્યો કે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતની જનતા તેનો બદલો લેશે। તો ચેતર વસાવાને કોર્ટે 7 વર્ષની સજા સંભળાવી, જેને લઈને રાજકારણ ગરમાયું। તો આ તરફ આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક દિલ્હીના પૂર્વ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले પણ भाजपा सरकार पर प्रहार કર્યા। चेतर वसावा को आज 7 साल की जेल की सजा सुना दी कोर्ट ने। चेतर वसावा गुजरात के आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत पॉपुलर हैं। वो समय समय पे आदिवासी समाज के लिए संघर्ष करते रहे हैं, आदिवासी समाज के मुद्दों पे आवाज उठाते रहे हैं। वहां से वो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। कई बार इसके पहले भी 3-3, 4-4 महीने के लिए वो कई बार आदिवासी समाज के लिए जेल जा चुके हैं। ईडी पार्टी जो आदिवासी समाज के लिए पैसा आता है, उस पैसे को आदिवासियों पे खर्च करने के लिए वो सारा पैसा चोरी कर लेते हैं। इसके खिलाफ चेतर वसावा ने कई बार आवाज उठाई है और उनको पैसा चोरी करने से रोका है। आदिवासियों के जमीन छीन ली जाती है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। काफी मनरेगा में काफी चोरी होती है पैसे की, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। आदिवासियों के लिए बहुत उन्होंने संघर्ष किया है। जब ईडी पार्टी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और उनकी लोकप्रियता को कुछ नहीं कर पाई, तो आज उन्होंने ईडी पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में षड्यंत्र रच के और इनके ऊपर झूठा केस करके इनको 7 साल की जेल की सजा सुना दी। ईडी पार्टी को पता था वो इस इलाके से जब तक चेतर वसावा हैं वो ईडी पार्टी का एमएलए नहीं जिता सकते वहां से, तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि उनको 7 साल की सजा सुना दो और इस तरह से वो उनको चेतर वसावा को यहाँ से एमएलए से हटाना चाहती है। लेकिन मैं आज ईडी पार्टी को बताना चाहता हूँ कि गुजरात के लोगों में इसको लेके इतना ज्यादा रोष है कि जनता इसका जवाब देगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी कुछ महीने पहले गुजरात में पंचायतों के चुनाव हुए। नर्मदा पंचायत, पूरा जिला पंचायत आम आदमी पार्टी जीती है, भारी बहुमत से जीती है। मैक्सिमम मेंबर आम आदमी पार्टी के आए हैं जिला परिषद में। नर्मदा जिले में एक दिन मोदी जी की सभा हुई, उसमें 5,000 लोग आए। बगल में थोड़ी दूर पे चेतर वसावा की सभा हुई, उसमें 25,000 लोग आए। मोदी जी की सभा में सारा प्रशासन लगा, बसें लगाई गई और उसके बावजूद 5,000 लोग आए। चेतर वसावा की सभा में कोई बसें नहीं, कोई प्रशासन नहीं, उसके बावजूद लोग खुद चल चल के 25,000 लोग आए। इससे आप चेतर वसावा की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। उसी दिन मुझे लग गया था कि ये चेतर वसावा को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन मैं ईडी पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर इस तरह से गुंडागर्दी चलती नहीं है, चलती तो जनता की है। जितना आप उसको कुचलने की कोशिश करोगे चेतर वसावा को, वो उतना बड़ा नेता बन के उभरेगा। आने वाले समय में देखना, तुम्हारे दिन गिने चुने बच गए हैं। आने वाले समय के अंदर किस तरह से गुजरात की जनता ईडी पार्टी को गुजरात से भगाती है।
તો ચેતર વસાવાની સજાને લઈ વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ પૂર્ણેશ મોદીએ નિવેદન આપ્યું કે 2 વર્ષ કરતાં વધુ સજા હોય તો ધારાસભ્ય કે સંસદ પદ રદ થાય. ચેતર વસાવા હવે ધારાસભ્ય નહીં ગણાય, બેઠક ખાલી ગણાશે. ગૃહના અધ્યક્ષને દરખાસ્ત આવશે ત્યારબાદ કાર્યવાહી કરાશે. ઉપલી કોર્ટમાંથી સ્ટે આવશે નહીં ત્યાં સુધી બેઠક ખાલી ગણાશે અને સજા પર જો સ્ટે મળે તો ફરી ધારાસભ્ય તરીકે ગણાશે. ભારતમાં ધારાસભ્ય હોય કે સંસદ સભ્ય હોય એના માટે જે આચારસંહિતા ઘડાય છે એમાં ખાસ કરીને રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ પીપલ્સ એક્ટ 1951 એની અંદર સ્પષ્ટ કાયદામાં જોગવાઈ કરી છે કલમ 8માં કે 2 વર્ષ કરતાં વધુ સજા થાય તો એ આપોઆપ એ ધારાસભ્ય પદ અથવા તો સાંસદ પદ એ રદ થયેલો ગણાય. એટલે સસ્પેન્શનની વાત નહીં, પરંતુ હવે એ ધારાસભ્ય તરીકે ગણાય જ નહીં, એ સીટ ખાલી ગણાય. હવે જે પ્રક્રિયાની જે વાત કરી એમાં લીગલ સેલ મારફત માનીએ આપણા અધ્યક્ષશ્રીને એની પ્રપોઝલ આવશે ત્યારે એ પ્રોસિજર પૂરી થશે. પણ કાયદામાં બહુ સ્પષ્ટ જોગવાઈ છે. સાથે સાથે એ પણ જોગવાઈ છે કે જ્યાં સુધી બીજી કોર્ટમાંથી એટલે કે ઉપલી કોર્ટમાંથી રાહત ન મળે ત્યાં સુધી એનું ધારાસભ્ય પદ હવે રદ થયેલું ગણાય અને આગામી 6 વર્ષ સુધી એ કોઈ પણ પ્રકારની ચૂંટણી પણ લડી નહીં શકે. આ મુજબનું જે એક્ટ છે એ મુજબનો હવે અમલ થશે. નહીં કહેવાય. 2 વર્ષની સજા થઈ ગઈ. જે ક્ષણે કોર્ટમાં આ સજા થાય, સુનવાણી જજમેન્ટ આવે, એ ક્ષણેથી આપોઆપ ધારાસભ્ય પદથી મટી જાય. તો ચેતર વસાવાની સજા મુદ્દે સાંસદ ધવલ પટેલે પણ પ્રતિક્રિયા આપી. કાયદો કાયદાનું કામ કરે છે. ચેતર સામે અગાઉ 19 ગુના નોંધાયેલા હોવાની વાત ધવલ પટેલે કરી. આ સાથે પુરાવાના આધારે કોર્ટે સજા ફટકારી હોવાની વાત પણ કરી. જે ચૈતર વસાવાને જેમને પ્રાથમિક જાણકારી મળી છે તેમાં સેશન કોર્ટે જે 2023માં ચૈતર વસાવા અને એમના 9 સાગરીતોએ જે વનકર્મી પર હુમલો કર્યો હતો એ કેસમાં સેશન કોર્ટે એમને સજા આપવામાં આવી છે. અને જે પ્રાથમિક અમને જે જાણકારી મળી રહી છે એ હિસાબે એમને 7 વર્ષની આકરી સજા કરવામાં આવી છે. પણ આ ચૈતર વસાવાનો પહેલો ગુનો નથી. આના આગળ પણ એમણે 19 જેટલા ગંભીર ગુનાઓ આચરવામાં આવ્યા છે. ચાહે રાઇટિંગ હોય, મારામારી હોય, ખંડણી હોય, એક્સટોર્શન હોય કે છેડતી હોય, એવા અનેક ગુનાઓ ચૈતર વસાવે આગળ પણ એમને અંજામ આપ્યો છે. એટલે એમનું પૂરું જે કેરેક્ટર છે એ જ ગુનાહિત કૃત્ય કરવાનું કેરેક્ટર છે. અને એમાં આજે સેશન કોર્ટે પૂરતા પુરાવા જોઈને, કેસનું મેરિટ જોઈને અને બધા આધારે એમને આ સજા આપવામાં આવી છે. આગળ કઈ રીતના કાનૂની બધી કાર્યવાહી થાય એ આપણે જોવાનું રહ્યું. પણ આ જે એમણે ગુનાહિત કૃત્ય કર્યું છે એનું પૂરેપૂરું ઇન્સ્પિરેશન એમને કોઈનામાંથી મળ્યું હોય તો આમ આદમી પાર્ટીના એમના આકા અરવિંદ કેજરીવાલમાંથી મળ્યું છે.